Please rejoin fast. I will give you 2 minutes. Meanwhile, I will take some little mid break of 1 or 2 minutes. Hello everyone. Am I audible? So that we can start. Huh. Okay. Chalo. So, Satyavan, you are having any doubt? If not, then we can start. Continue. Okay. So what we are discussing about the some contingencies, that is some unforeseen expenses which are going to happen during the execution of the work, and then work child establishment that is required for the labor work oriented. Uh, these two terms, contingencies, work child establishment,
then petty works, then miscellaneous charges, overhead charges. All this part we are going to study in detail in our upcoming few lectures. That will be the last part, but it is mandatory for me also to give you some highlights about these topics at the time of taking the problems only. Okay. Now what we have discussed, that is some unforeseen expenses which are going to happen. Then also I will throw some light on the part that you are interested or you are eager to know about, that we called it as a work charge establishment. Okay. Now what is work charge establishment, and how it has been there, what are the contents of the work charge establishment, that I am going to tell you in detail. So work charge establishment is an establishment of which the expenses are chargeable to the works. The pay and the allowances of the employees who are engaged on the work charge establishment are usually shown under the specified subheads for the particular estimated cost of the works. Okay. Now, as I said earlier, the work chart establishment uh, is nothing but the some unforeseen, or these are nothing but the charges which you are going to pay to the laborers or to your employees, and these are around 1 to 1.5% charges. Suppose some allowances which you are going to give, mobile allowance, petrol allowance, then any other allowance I just forget. Food allowance is not included actually. Only mobile and petrol allowance is there nowadays. So that comes under the particular work charge establishment category for the employees who are actually working on that particular site. Please remember. And your contingencies. The term contingencies indicates the incidental expenses or the unforeseen expenses during the execution of the work. These incidental expenses of the miscellaneous characters which cannot be classified under the any distinct subhead. Okay. So generally 3 to 5% of the unforeseen expenses we are going to consider. And these unforeseen expenses, just I will share one example. Suppose there is an atom in our cement plastering with a proportion of 1:4. Okay, with a neat cement finish. But during execution, it is desired to provide a nosing at the end of the steps. Okay, so as there is no allocation of the fund for the small work, the cost of such work may be met from the contingencies fund. Okay, but in case of but in case an expenditure is necessary due to change in the design or due to the increased volume of the work, or whose cost cannot be covered from the contingency fund, the supplementary or the revised estimate is sanctioned for its for this same work. Okay. Now one more thing or one more example I can share with everyone, that particular about the contingencies. Have you seen the concept of providing the nosing to the steps म्हणजे पायऱ्या. तुम्ही तुमच्या घरातल्या पायऱ्या कधी बघितल्यात का? जर केअरफुली ऑब्झर्व केलं तर नोझिंग केलेलं असतं बघा बऱ्याचशा ठिकाणी पायऱ्यांना. तर नोझिंग म्हणजेच काय? So we are going to provide a curve shape structure. Okay, and it is the extended portion for that particular tread portion. जो काही तुमचा ट्रेड असतो म्हणजे ज्याच्यावरती तुम्ही पाय ठेवता, तो जो भाग असतो ना, हा भाग थोडासा अगदी अलगद, जो त्याला स्लॅन्टिंग लेन ज्याला म्हटले जाते, ठीक आहे, थोडीशी स्लोप प्रोव्हाइड केलेला असतो आणि कर्व पोर्शन असतो. ठीक आहे. हे कर्व पोर्शन कशासाठी प्रोव्हाइड केलेलं असतं? आता तुम्ही पाय ठेवताना तुमचा अंगठा आणि पुढचा पोर्शन पायरीचं हे एकमेकांना धडकून नये, धडकलं तर तुम्हाला इंजुरी होऊ नये. दुसरी गोष्ट, पावसाचं जे काही पाणी पडणार आहे किंवा जर कुठलं पाणी पडतंय ते पाणी खूप इझिली ड्रेन आउट व्हावं. ठीक आहे, खूप इझिली ड्रेन आउट व्हावं. खूप बेसिक या गोष्टी आहेत. आता हे जे नोझिंग वगैरे केलेलं असतं ना, मी जसं सांगितलं काही काही गोष्टींचा डिटेल एस्टिमेट मध्ये इन्क्लुजन केलेलं नसतं, तर मग हे कॉन्टिजेन्सीस मध्ये तुम्ही टाकू शकता. ठीक आहे.
nosing of the stairs or some unforeseen expenses, कुठेतरी स्टेअर केसला प्लास्टरिंगचं काम असेल, इंटरनल प्लास्टर सॉरी आउट एक्सटर्नल प्लास्टरिंगचा भाग असेल की जो आधी तुम्ही कन्सिडर केलेला नव्हता परंतु आता ते क्लायंटनी डिमांड केलेली आहे. ठीक आहे. तर अशा केसेसमध्ये मात्र या गोष्टी असा थोडासा किरकोळ खर्च जो वाढतो, हा किरकोळ खर्च आपण मात्र आपल्या 3 ते 5% अमाऊंट जी असते ती कॉन्टिजेन्सीस म्हणून कन्सिडर केली जाते, त्यामध्ये तुम्ही इन्क्लूड करू शकता. आणि हे कॉन्टिजेन्सीस तुमच्या ऍक्च्युअली एस्टिमेट मध्ये राहतात. मी जसं तुम्हाला सांगितलेलं आहे 3 ते 5% तुमच्या फेस शीट मध्ये. ओके. त्यानंतर मी जसं सांगितलं वर्कच्या डिस्टॅब्लिशमेंट. वर्कच्या डिस्टॅब्लिशमेंट म्हणजेच काय, एखादा टेक्निकल ऑफिसर आहे आणि तो तुमच्या साईटवरती व्हिजिट करतोय, तो तुमच्या कंपनीचाच एम्प्लॉई आहे परंतु त्याला ऑफिस मधून साईट वरती येण्यासाठी काय लागणार आहे, एक मीडियम लागणार आहे. सपोज व्हेकल आहे, व्हेकल साठी काय लागतंय, त्याला पेट्रोल लागणार आहे. सो दॅट पेट्रोल अलाउन्स वी कन्सिडर इन आवर वर्क चार्ट इस्टॅब्लिशमेंट. सो व्हॉट आय वॉन्ट टू से अबाउट द वर्क चार्ट इस्टॅब्लिशमेंट, the work charge establishment will include the temporary establishment as employed for the execution or the immediate technical supervision or departmental stores in connection with the specific work. Okay. So the work charge staff may be the technical person or the non-technical person to assist that particular technical person who is working on the site, just to guard him or it may be anything. Okay. So your draftsman basically, draftsman म्हणजे जे तुमचे or your surveyor किंवा तुमचं ज्याला म्हटलं जातं पोलमॅन. यू नो द कन्सेप्ट ऑफ पोलमॅन? हॅव यू एनीवन डज नो पोलमॅन म्हणजे काय असतं? You can put it in the chat box if you know the answer. Coleman. पोलमॅन म्हणजे त्याला पोलमॅन और त्याला रॉडमॅन असं म्हटलं जातं आपल्या टेक्निकल लँग्वेज मध्ये. ठीक आहे. आता एखादा सर्वेअर आहे, टोटल स्टेशननी तुम्ही मेजरमेंट घेताय, तुम्ही 2 व्यक्ती नेहमी बघताय तिथं. 3 गोष्टी असतात. एक असतं टोटल स्टेशन जे तुम्ही रोडवरती ठेवलेलं आहे, दुसरा व्यक्ती असतो जो मेजरमेंट घेतो आणि तिसरा व्यक्ती जो असतो ज्यानं तो प्रिझम धरलेला असतो किंवा ज्यानं ते सपोज ऍट अ लेवल आहे, मग तुम्ही लेवलिंग स्टाफ धरलेला आहे. ठीक आहे. हा जो लेवलिंग स्टाफ धरणारा जो व्यक्ती असतो त्याला रॉडमॅन किंवा पोलमॅन असं म्हटलं जातं. ठीक आहे. आणि त्यांना सुद्धा पेमेंट 10,000 प्लस आहे सध्या मार्केटमध्ये. ठीक आहे. फक्त उभं राहणे उन्हामध्ये टोपी घालून आणि रॉड धरणे, ऍक्च्युअल मेजरमेंट घेणारा सर्वेअर एक वेगळा असतो. ठीक आहे. त्याच्यासोबत तो रॉडमॅन किंवा पोलमॅन ज्याला म्हटलं जातं. ठीक आहे. त्या दोघांचीच टीम असते फक्त. सो पोलमॅन की ज्यांना आपण मंथली बेसिसवरती काहीतरी पेमेंट देतोय किंवा त्यांची सर्व्हिस ही टेम्पररी राहते. तुमचा ड्राफ्ट्समन असेल, ड्राफ्ट्समनचं काम हे स्पेसिफिक राहतं, तेवढ्या साईट पुरतच राहतं आणि किंवा डिझायनर तेवढे मेजरमेंट घेण्यापुरतच त्याचं काम मर्यादित असतं. ठीक आहे. आणि जर तुम्हाला असे टेम्पररी जे तुमच्या कंपनीमध्ये जी लोक काम करतायत टेम्पररी बेसिसवरती, जर तुम्हाला त्यांना टर्मिनेट करायचं असेल तर ऍटलीस्ट तुम्हाला 15 days और 1 month नोटीस पिरियड द्यावा लागतो बिफोर टर्मिनेटिंग देअर सर्व्हिसेस. ठीक आहे. I hope this contingencies and work chart establishment now it is clear to everyone. If you are having any doubts, still you can raise your hand. I will cover up this part in detail again in our upcoming some topic. But now for the additional information I have shared what is a contingencies and what is work chart establishment. If you are having any doubt, you can ask me. आहे कोणाला काही डाऊट? याच्यामध्ये तुमच्या क्लर्कचं सुद्धा पेमेंट तुम्ही ऍड करू शकता बरं का. जो तुमच्या साईट ऑफिसला जो क्लर्क बसलेला असतो ना, लिखापडीची कामं करत असतो बघा, तुम्ही त्याला सांगत असता हे लिहा, हे असं रजिस्टर तयार करा, छोटी मोठी कामं, किरकोळ कामं करणारा वरिष्ठ लिपिक थोडक्यामध्ये क्लर्क, त्याचं सुद्धा पेमेंट तुम्ही याच्यामध्ये कन्सिडर करता वर्क चार्ट इस्टॅब्लिशमेंट मध्ये. ठीक आहे. कारण ते फक्त तेवढ्या साईट पुरतेच मर्यादित असतात टेम्पररी बेसिसवरती. मी परमनंट बेसिसवरती बोलत नाही. परमनंट बेसिसची लोक ऑफिसमध्ये असतात. ठीक आहे.
if you are having any doubt, anyone, you can raise your hand or you can put it in the chat box. Otherwise, I will share what you are going to calculate and how it has been there. And one more thing that I just missed out, not missed out. Yesterday we have skipped that part and we have taken this further part, like center line method and just a minute. EWD. Okay. Hmm. Huh. So if you don't have any doubt, then we will proceed. Now, whatever the quantities you are going to determine in the future, so we have to apply some deductions. What categories of the deductions, or what are the rules of deductions, that I want to share with everyone. कारण ज्यावेळेस आपण क्वांटिटीज कॅल्क्युलेट करतोय, आता एक सिंपल एक्झाम्पल घ्या. मराठी इज ओके ना एव्हरीवन, और shall I continue in English only? Now, okay. Now just take an example of our single wall. एक भिंत तुम्ही बांधताय, ठीक आहे. ते भिंत बांधल्यानंतर तुम्ही त्या भिंतीला एक दरवाजा प्रोव्हाइड करता, बरोबर आहे. Somebody has something quoted. Marathi. Okay. Okay. So देयर इज अ सिंगल वॉल, किंवा एक तुमचं घर आहे छानपैकी, एक वन रूम किचन म्हणूया, किंवा एक सिंगल रूम आहे तुमचे. त्या सिंगल रूम मध्ये व्हॉट आर युअर ऑब्झर्वेशन रे? तुमचं ऑब्झर्वेशन काय असतात? एक मस्तपैकी छानसा दरवाजा आहे, त्यानंतर 2 खिडक्या आहेत, ठीक आहे, की ज्या आपल्या प्रिन्सिपल्स ऑफ प्लॅनिंग नुसार अरेंज केलेल्या असतात. अस्पेक्ट, प्रस्पेक्ट, प्रायव्हसी, व्हॉट एव्हर इट मे बी. वी आर नॉट गोइंग इन डिटेल अबाउट दॅट. बट ह्या 2 गोष्टी तुम्ही मेजर बघताय, बरोबर आहे. जर तुमचं किचन असेल, हॉल असेल किंवा बेडरूम असेल, हे पॅरामीटर्स कॉमन आहेत. एक दरवाजा आहे आणि खिडक्या. मग त्या खिडक्या 2 असतील, 3 असतील, 4 असतील, 10 असतील, किती असू द्या. आणि याच्यासोबत WC म्हणजे तुमचं वॉटर क्लोजेट्स, आणि ह्याच्यामध्ये टॉयलेटमध्ये तुम्ही व्हेंटिलेटर्स बघता, म्हणजे छोट्या खिडक्या ज्याला म्हटलं जातं, व्हेंटिलेटर्स, ठीक आहे. मग आपण ज्यावेळेस क्वांटिटी काढतोय, सपोज मी एका वॉलची क्वांटिटी काढतोय, ब्रिक मॅशनरी, ठीक आहे. सपोज तुमच्या हॉलचा एक समोरची भिंत आहे, मुख्य भिंत, ठीक आहे, की ज्याला दरवाजा जोडलेला आहे, ज्यावेळेस तुम्ही त्याची क्वांटिटी काढायला जाताल, आता तुम्हाला त्याचे डायमेन्शन, लेंथ माहिती आहे, तुम्हाला त्याची विड्थ माहिती आहे, तुम्हाला त्याची डेप्थ माहिती किंवा हाईट माहिती आहे त्या पर्टिक्युलर भिंतीची. पण याच्यामधून पार्ट कुठला डिडक्ट होणार आहे रे, की जो तुम्ही कन्सिडर करणार नाही किंवा तो डिडक्ट करणार तुमच्या कॅल्क्युलेशन मधून, तो पार्ट असणार आहे ते दरवाजाची फ्रेम. कारण तिथं तुमचं कुठल्या प्रकारचं कॉन्क्रीट येत आहे का त्या दरवाजामध्ये? नाही, ते ओपन स्पेस आहे, बरोबर आहे. तिथं कुठलं ब्रिक वर्क आहे का? नाही. मग तुमचं जे काही टोटल त्या पर्टिक्युलर वॉलसाठी जे काही तुम्ही क्वांटिटी कॅल्क्युलेट करणार आहात, त्या क्वांटिटी मधून तो दरवाजाचा तेवढा पोर्शन, त्याचे डायमेन्शन्स तुम्हाला सबस्ट्रॅक्ट करावे लागतात. किंवा ती जी काही विंडो असेल, विंडोनी जो काही एरिया ऑक्युपाय केलेला असेल, तो विंडोचा तेवढा एरिया तुम्हाला सबस्ट्रॅक्ट करावा लागतो. आणि याला म्हटलं जातं rules of deductions or deductions which we are going to apply. ओके, त्याला काय म्हटलं जातं? रूल्स ऑफ डिडक्शन्स और डिडक्शन्स विच वी आर गोइंग टू अप्लाय. मग हे डिडक्शन्स फक्त डोर्स आणि विंडोजलाच अप्लाय होतात का? तर 100% डोर्स आणि विंडोजला अप्लाय होतात. अलॉंग विथ दॅट प्लास्टरिंग असेल, पेंटिंग असेल, अशा ठिकाणी सुद्धा हे रूल्स ऑफ डिडक्शन अप्लाय होतात, ठीक आहे. आता हे जे काही रूल्स ऑफ डिडक्शन्स आहेत, हे मी ऍट द टाइम ऑफ टेकिंग द प्रॉब्लेम्स तुम्हाला इलॉबरेट करणार आहे, ठीक आहे. कारण आता तुम्हाला इथे सांगून काही समजणारच नाही. नो डिडक्शन इज मेड फॉर द एंड ऑफ बीम्स, पोस्ट और आफ्टर. व्हॉट डज इट मीन? नो डिडक्शन म्हणजे कुठल्याही प्रकारचं डिडक्शन आपण करत नाहीये, ठीक आहे. मग डिडक्शन कुठं करायचं आणि डिडक्शन कुठं करायचं नाही, ठीक आहे, हा पार्ट ऍट द टाइम ऑफ टेकिंग द प्रॉब्लेम्स यू विल कम टू नो व्हेरी नाईसली अँड व्हेरी क्लिअरली, ठीक आहे. आता मी जसं तुम्हाला एक्झाम्पल सांगितलं, तुमच्या लगेच लक्षात आलं असेल. कारण त्या ब्रिक वर्क मध्ये ती जी समोरची वॉल तुम्हाला दिसते, त्या वॉल मध्ये 2 कॉलम, कुठेतरी 2-3 कॉलम असणार आहेत, की जे कॉन्क्रीटचे असणार आहेत. त्यानंतर मधला पोर्शन जो असणार आहे तो ब्रिक वर्कचा असणार आहे. त्यानंतर काही भाग हा तुमच्या दरवाजाने ऑक्युपाय केलाय. मग हा दरवाजाचा भाग, तिथं तुमचं ब्रिक वर्क येते का? नाही येते. मग तिथं तुमचं कॉन्क्रीटिंग येते का? नाहीये. मग ज्यावेळेस मी
त्या पर्टिक्युलर वॉल साठी क्वांटिटी कॅल्क्युलेट करतोय, ब्रिकवर्क साठी क्वांटिटी कॅल्क्युलेट करतोय, त्या केसमध्ये मला तो दरवाजा तिथे सबस्ट्रॅक्ट करावा लागेल. बरोबर की नाही? आर यू गेटिंग माय पॉइंट व्हॉट आय एम ट्राइंग टू से? सो दीज आर नथिंग बट वी कॉल्ड इट एज अ डिडक्शन्स. खूप सोप्या भाषेत सांगितलंय. प्रॉब्लेमच्या वेळेस तुमच्या अजून लक्षात येतील डिडक्शन्स कसे अप्लाय करतो आपण त्याला. ठीक आहे. सो दॅट इज व्हॉट आय वॉन्ट टू डिस्कस विथ यू. हे डिडक्शन्सचे काही गोष्टी मी इन्क्लूड केल्या. ठीक आहे. आता आपल्याला सुरुवात करायची आहे ऍक्च्युली आपल्या प्रॉब्लेमला आणि आपण कशा पद्धतीने ते कॅल्क्युलेट करणार आहोत. So for taking out the quantities, basically there are only two methods. Sorry, there are three, four sub methods, but majorly or mainly two methods which we are going to follow on this side. First method we called it as center line method. First method we called it as center line method, and second method we called it as PWD method or in to in or out to out method. Okay. सेकंड मेथड जे आहे त्याला म्हटलं जातं इन टू इन और आउट टू आउट मेथड. ठीक आहे. सो there are only two methods of calculating the quantities which you are going to consider in your detail estimate. Mainly two methods we are going to use in the market. Okay. First method we called it as center line method, and second method we called it as a PWD or in to in or out to out method. Now what is the center line method and how we are going to calculate the quantities using center line method? What is PWD method or in to in out to out method, and how we are going to calculate the quantities using PWD method? Now this is the major part. You please keep a special attention for this particular part so that we will begin with the problems, and we are going to start that. But before starting these two methods, as I said in my earlier discussion, I just want to give you the highlights about the quantities that you need to consider or that you need to carry out at the time of preparation of your detail estimate. नेमक्या कुठल्या कुठल्या क्वांटिटी असतात सर? तुम्हाला कॅल्क्युलेशन करायचे ठीक आहे, त्या मेथड तर शिकवायचेच आहेत, परंतु नेमक्या कुठल्या क्वांटिटी आपण काढतो बांधकामावरती हे तुम्हाला समजणं खूप गरजेचं आहे. ठीक आहे. आणि त्यासाठी I will show you one Excel sheet which includes the quantities which required to be carried out at the time of preparing the detail estimate. आधी तुम्हाला मी क्वांटिटी सांगतो आपण कुठल्या कुठल्या काढतो आणि मग या क्वांटिटी कशा मेजर करतात युजिंग दीज टू मेथड्स ते आपण पार्ट शिकूया. ओके. इथपर्यंतचा पार्ट. याच्यामध्ये काही डाऊट आहे कुणाला? एनीवन इज हॅव्हिंग एनी डाऊट? यू कॅन आस्क मी. I will give you 10 minutes, sorry, 2 minutes, not 10 minutes, 2 minutes to ask your questions for this. If you are having any doubt, whatever the part which we have learned till time, you can ask me freely. समजते सर्वांना? Please respond, either yes or no or any query. You can put it in the chat box also. माझा अल्टिमेट एम परत एकदा तेच गोष्ट रिपीट करतोय, तुमचं अंडरस्टँडिंग होणं खूप गरजेचं आहे मुलांनो, कारण हा सब्जेक्टच तसा आहे. मजेशीर, एकदम इंटरेस्टिंग आहे. तुम्हाला खूप मजा वाटेल क्वांटिटी कॅल्क्युलेट करायला. इट्स अ बिग चॅलेंज अँड टास्क. ओके. ओनली वन हॅज रिस्पॉन्डेड. Others, please respond if you are having any doubt. You can put. समजतंय नाही समजतंय? आपण आपल्या गाडीचा स्पीड हा ऍव्हरेज जी स्पीड असतो, इकॉनॉमिकल स्पीड ज्याला म्हणतात ना, तुम्हाला माहितीये का गाडीचा इकॉनॉमिकल स्पीड किती असतो? 40 ते 60च्या मध्ये. ठीक आहे. त्या स्पीडने चाललेलो आहे आपण. फार घाई करायची नाहीये, आपल्याकडे खूप टाइम आहे. रोहिणी, पीडब्ल्यूडी मीन्स लॉंग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड. हा, त्यालाच म्हटलं जातं लॉंग वॉल आणि शॉर्ट वॉल मेथड. ठीक आहे. त्याला पीडब्ल्यूडी मेथड म्हणतात, लॉंग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड म्हणतात, इन टू इन मेथड म्हणतात और आउट टू आउट मेथड म्हणतात.
किंवा क्रॉसिंग मेथड सुद्धा म्हणतात, त्याला 5-6 नाव आहेत त्या एकाच मेथडला. ठीक आहे, शक्यतो रिनाउंड मेथड जे म्हणतात ना त्याला पीडब्ल्यूडी मेथड म्हणतात किंवा लॉंग वॉल शॉर्ट वॉल. ठीक आहे. हा, now I hope this is clear to you, so that I will stop this sharing and I will going towards the Excel which I want to share with everyone. So new share, in the new share, okay. So screen is visible. Hello everyone. This bill of material for detail estimate, it is visible to everyone, or you are going to see the notes? Please respond. Which screen is visible? Excel sheet are you looking? Excel sheet दिसती तुम्हाला? Okay, okay. Then it is good. Okay, because Excel sheet is important. Okay, chalo. For your purpose, ठीक है. I am having that Excel sheet. I just forgot it has been there. I will once again share with everyone. Just a minute. New share. No, no. Just a minute. I have wrongly opened another site. That is of no use. Okay, chalo jaan de. This you are going to see, na? That is again okay for me. Okay, so the first thing that you are going to start the project, कुठलाही बिल्डिंगचा इस्टिमेट ज्या वेळेस तुम्ही चालू करणार आहात, डिटेल इस्टिमेट तुम्ही तयार करणार आहात, त्यावेळेस तुमच्या स्टार्टिंग पॉइंट कुठला असतो? ठीक आहे, स्टार्टिंग पॉइंट कुठला असतो आणि तो स्टार्टिंग पॉइंट तुम्ही कुठल्या पद्धतीने चालू करणार आहात? ठीक आहे. सो द फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ युअर बिल्डिंग प्रोजेक्ट इज नथिंग बट द साइट क्लिअरन्स. ठीक आहे, पहिला पॉइंट कुठला आहे आपला? साइट क्लिअरन्सचा. ठीक आहे. सो द फर्स्ट वर्क दॅट यू आर गोइंग टू कॅल्क्युलेट इज नथिंग बट दी साइट क्लिअरन्स. मग साइट क्लिअरन्स कसा असणार आहे? सो साइट क्लिअरन्स I can show you that particular Excel. Site clearance is nothing but your lump sum quantity. Okay, removing the trees or removing the shrubs and all that, that is nothing but the site clearance. त्याला म्हटलं जातं साइट क्लिअरन्स. ही तुमची पहिली ऍक्टिव्हिटी असते की जी तुम्ही कॅल्क्युलेट करता क्वांटिटी. ठीक आहे, ही लमसम क्वांटिटी. इट इज नॉट मेजरेबल की मी 10 झाडं तोडली आणि मग 20 झाडं तोडली मग 10 गवताची पानं उपटलीत. नाही, इट इज नॉट मेजरेबल. इट्स अ लमसम क्वांटिटी, साइट क्लिअरन्स. ओके, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग. My screen is visible and my voice is audible ना? This Excel sheet everyone is looking, going to see. सर्वजण पाहतायत ही Excel sheet. I hope everyone is looking for that. So first quantity is nothing but the site clearance, that is removing the trees and shrubs. It's a lump sum quantity. Second quantity that you are going to calculate, we called it as a excavation. As I said earlier in my previous lecture, excavation means
up to the depth over which you will get the hard strata. Up to that particular depth we are going to make the excavation. आपण साइट वरती एक्सकॅव्हेशन करत असतो. कुठपर्यंत करत असतो? जोपर्यंत आपल्याला हार्ड स्ट्रेटा भेटत नाही तोपर्यंत आपण एक्सकॅव्हेशन करत असतो. ठीक आहे. आणि त्यानंतर तुमच्या त्या हार्ड स्ट्रेटावरती तुम्ही तुमचा फाउंडेशन लेड करू शकता. So excavation is the second quantity that you are going to calculate. Okay. Yesterday I have prepared this very nice draft regarding the quantities which is going to be carried out by any civil engineer at the time of preparing his detailed estimate. Now whatever the quantities that I am discussing right now, these are the detailed quantities which we are going to calculate. Okay. Excavation we are going to calculate. Then PCC, that is plain cement concrete. Okay. प्लेन सिमेंट कॉन्क्रीट. ओके. सो प्लेन सिमेंट कॉन्क्रीट आपण तुमचा एक्सकॅव्हेशन हार्ड स्ट्रॅटा झाला सॉइल वरती, जी काही नॅचरल सबग्रेड नॅचरल सॉइल आहे ही नॅचरल सॉइल कॉम्पॅक्ट केली जाते. कॉम्पॅक्ट केल्यानंतर तो सरफेस जो आहे तो हार्ड सरफेस आहे त्याच्यावरती सेकंड स्टेप असते तुमची, त्याच्यावरती तुम्ही पीसीसीचा बेड टाकता. ठीक आहे. त्याच्यावरती काय करत असता तुम्ही? पीसीसीचा बेड टाकत असता. ठीक आहे. सो वी हॅव टू कॅल्क्युलेट द क्वांटिटी फॉर पीसीसी ऑल्सो. ठीक आहे. कुठल्या क्वांटिटीज काढायच्या? आता बॉटम टू टॉप चाललोय आपण. ठीक आहे. सुरुवातीपासून स्टेज नंबर 1 पासून घरात त्या क्लायंटला हातात चावी देण्यापर्यंत कुठल्या क्वांटिटीज असतात आणि ते कुठल्या क्वांटिटीज आपण काढत असतो. ठीक आहे. ह्या पार्ट मी डिस्कस करतोय. या पार्ट मध्ये पण तुम्हाला जर काही डाऊट असेल तर तुम्ही मला लगेच विचारा, जेणेकरून आपण पुढचा पार्ट चालू व्हायच्या आधी तुमची ती क्युरी मी रिझॉल्व्ह करेल. आणि हा पार्ट मी कशासाठी सांगतोय तुम्हाला, प्लीज ट्राय टू अंडरस्टँड. तुम्हाला आधी कळलं पाहिजे की साईट वरती कुठल्या क्वांटिटीज काढल्या जातात. आता मी या ज्या क्वांटिटीज टाकल्यात या मिनिमम क्वांटिटीज घेतलेल्या आहेत. याच्या व्यतिरिक्तही अजून काही क्वांटिटीज असतात. आता तुम्ही जर म्हणताल मिनिमम, if you are going to see the digit, more than 400 quantities are there, more than 200 quantities are there, and 200 sub points are there associated with that 200 quantities. Okay. So I have made the best Excel which will give you the idea actually what quantities we have to consider. So PCC, आता PCC काय रे? इट्स अ प्लेन सिमेंट कॉन्क्रीट. बरोबर आहे. PCC स्टँड्स फॉर प्लेन सिमेंट कॉन्क्रीट. मग एक्सकॅव्हेशन नंतरचा जो दुसरा लेअर असतो तुमच्या बांधकामावरला तो असतो तुमच्या पीसीसीचा लेअर असतो. ठीक आहे. हे लक्षात घ्या आणि याद्वारे तुम्हाला एक आयडिया येईल की बांधकामामध्ये सुरुवात कशी केली जाते. ठीक आहे. त्यामुळेच हा सिक्वेन्स मी टाकलेला आहे, ड्राफ्ट केलेला आहे. ठीक आहे. तुम्ही नाव बघितलं असेल, बिल ऑफ मटेरियल फॉर डिटेल एस्टिमेट ऑफ रेसिडेन्शियल बिल्डिंग अंडरस्कोर CRL. दॅट्स माय इनिशियल्स. आय हॅव पुट intentionally. ठीक आहे. Then concrete quantity. Our fourth task is to calculate the concrete quantity. ठीक आहे. मग आता कॉन्क्रीटिंग कुठं करतो रे आपण? साईट वरती कॉन्क्रीटिंग आपलं चालू होतं. सगळ्यात पहिला भाग जो असतो जिथून कॉन्क्रीटिंग तुम्ही सुरुवात करता, जसं मी तुम्हाला सांगितलं पीसीसीचा बेड टाकला. पीसीसीच्या बेड नंतर तुमचा पार्ट येतो फुटिंगचा. ठीक आहे. फुटिंगचा पार्ट हा तुमचा नेक्स्ट पार्ट असतो. बघा मी नॉमेनक्लेचर इथं दिलेलं आहे. इफ यू आर गोइंग टू सी दिस नॉमेनक्लेचर, ABCD. डी नंतर परत D1, त्याचे परत सब पॉइंट्स D1.1, 1.2, 1.3. हे सिक्वेन्स वाईज नॉमेनक्लेचर आहे. ठीक आहे. सो फुटिंग तुम्ही चालू करताय की ज्यामध्ये तुम्ही कॉन्क्रीट करताय. आता आपण डिस्कस करतोय फक्त पार्ट D. ठीक आहे. म्हणजे चौथा भाग डिस्कस करतोय की जो कॉन्क्रीटचा आहे. मग कॉन्क्रीट कशामध्ये टाकतात? तर कॉन्क्रीट टाकताना पहिला भाग असतो तुमचा फुटिंगचा. ठीक आहे. दुसरा भाग आहे फुटिंगचाच भाग जो असतो त्याला म्हटलं जातं फुटिंग डोम. ठीक आहे. आता हे फुटिंग डोम कुठे येतं? फुटिंग डोम या ठिकाणी ज्या ठिकाणी येतं, ज्या ठिकाणी तुम्ही आयसोलेटेड फुटिंग प्रोव्हाइड करता. आयसोलेटेड फुटिंग माहिती आहे ना सर्वांना कशी असते? हाफ पार्ट इज रेक्टँग्युलर अँड हाफ पार्ट इज ट्रॅपेझॉइडल. बरोबर आहे ना? दॅट इज कॉल्ड एज isolated footing. Have you gone through the basic shapes of the footing? Square footing, rectangular footing, circular footing, then isolated footing. So in the isolated footing, we will deal with the half part is after the column. The first portion is your dome that we call it as trapezoidal part, and bottom part is your rectangular part.
I hope isolated footing everyone is familiar with the shape. सर्वांना आयसोलेटेड फुटिंगचा शेप माहिती आहे. ठीक आहे. मग ह्या आयसोलेटेड फुटिंग पार्ट मध्ये फुटिंग फॉर पार्ट ऑफ द आरसीसी म्हणजे जो बॉटमचा पोर्शन असेल त्यामध्ये कुठला भाग येतोय तुमचा रेक्टेंग्युलर पार्ट असणार आहे. मग रेक्टेंग्युलर पार्टची क्वांटिटी सेपरेट कॅल्क्युलेट करतो. बघा खूप सोप्या पद्धतीने दिलेलं आहे मी. ठीक आहे. काय आपला मेन प्रोडक्ट काय रेसिडेन्शियल बिल्डिंग आहे. ठीक आहे. मेन प्रोडक्ट काय माझं रेसिडेन्शियल बिल्डिंग. त्या बिल्डिंगला मी काय केले तुकडे तुकडे केलेत. ठीक आहे. वेगवेगळ्या पार्ट्स मध्ये कशासाठी तुकडे केलेत वी हॅव टू डिटरमाइन द क्वांटिटी. क्वांटिटी डिटरमाइन करायची असेल तर तुम्ही त्या पर्टिक्युलर सिव्हिल स्ट्रक्चरचे वेगवेगळ्या पार्ट्स मध्ये डिवायडेशन करा. ठीक आहे. त्याला मग रेक्टेंग्युलर पार्ट आहे. मग या रेक्टेंग्युलर पार्टची मी क्वांटिटी काढतोय. रेक्टेंग्युलर पार्टची क्वांटिटी कशी काढणार नाही. इट इज व्हेरी सिम्पल. रेक्टेंग्युलर पार्टचा एरिया येणार आहे बरोबर आहे. ॲज इट्स अ रेक्टेंग्युलर पार्ट त्याला लेंथ असणार आहे त्याला विड्थ असणार आहे. ठीक आहे. आणि सॉरी त्याचा एरिया कॅल्क्युलेट लिमकर सर. येस मॅम. येस मॅम. लिमकर सर. येस मॅम बोला ना. Sir, MHRD session is started on Facebook, so you have to stop your lecture now. Okay. MHRD. Come to WhatsApp. Okay. It is mandatory for the students, na? It is mandatory to students, so that you stop your lecture and you tell them students to join that Facebook link. Okay. MHRD session they have to join. Okay. Or the attendance you are going to take, or right now I will take their attendance? No, you will take. You take now for your lecture, and afterwards they will send us the snapshot from that session, attending that session, and based on this we'll put the attendance for next session about that MHRD Facebook link session. Okay. So right now I will stop my lecture. I will take their attendance and then I will stop this lecture and they will join that MSRD. What you are saying? That link is according to you give the suggestion. According to you give the suggestion. Okay. Okay, ma'am. Okay, thank you. So, unfortunately, dear students, we have to stop our lecture because you are having one interesting session of MHRD, that is what we call that is from Central Human Resource Development Department. Okay, Manodarpan, that name of the event is. So, I will just take your attendance in a short span and then you can join that particular session as ma'am has instructed you. Just a minute, I will take the attendance. 25. Somebody has not written the attendance after Amir. कोण असेल ते नंबर पुट करा. अदरवाइज absent धरली जाईल. 28 ते 63. ते 15. वीस ते 34. अडतीस ते 73. 74 ते 57. 69 आणि 41. Why you are putting your attendance over here? There is no need. I have taken the attendance. Okay. So, my dear students, we will stop here for this particular time and we will meet on Friday for this further discussion. And you can immediately join
whatever the instructions which are given on your WhatsApp group, just to join that MHRDC session. So I inform everyone to join that session immediately. Don't remain absent for that, because attendance ma'am is going to take for that particular session also. So with that note, I will